Hi everyone. Today we are going to solve some questions from geometry, especially lines and angles, quadrilaterals. The given question is, in a parallelogram, if one angle is 24 degree less than twice, one angle is less 24 degree less than twice the smallest angle, then measure of the smallest angle is. சப்போஸ் இந்த கொஸ்டின்ல இப்ப நமக்கு யூஸ்வலா அல்ஜிப்ரா எதுக்கு படிப்போம் சொல்லுங்க. அல்ஜிப்ரா தெரியாத ஒரு விஷயத்த வந்து எக்ஸ்னு வச்சுப்போம் இல்லையா? நமக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்த நம்ம எக்ஸ்னு வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம். சரியா? நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறது ஸ்மாலஸ்ட் ஆங்கிள். லெட்ஸ் சே நம்மளோட ஸ்மாலஸ்ட் ஆங்கிள், இப்போ அதை வந்து நம்ம எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். நம்மளோட ஸ்மாலஸ்ட் ஆங்கிள் தான் எக்ஸ் டிகிரி, ரைட்? இப்ப என்னோட ஸ்மாலஸ்ட் ஆங்கிள் எக்ஸ் டிகிரி அப்படின்னா இன்னொரு ஹிண்ட் கொடுத்துருக்கா இல்லையா? One angle is 24 degree. One angle is 24 degree less than twice the, oh God. அப்ப இது எப்படி எழுதணும்? First, twice the smallest angle. Twice the smallest angle. Okay. 24 degree less than. 24 degree less than. Now what we have to do? Anyone? First, frame the questions. நம்மளோட கொஸ்டின்ல இருக்கிற given data வச்சு நம்ம வந்து அதுல இருந்து தான் எடுக்க ஆரம்பிக்கணும். இப்ப இதை நீங்க எப்படி எடுப்பீங்க? 24 minus 2x 2x minus 24 இந்த வேர்டிங்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சரியா? எப்பவுமே வேர்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? ஓகே, கமிங் பேக் டு சப்ஜெக்ட். One angle is 24 degree less than twice the smallest angle. அப்படின்னா இதுதான் பிக் இல்லையா? அப்ப 2x minus 24. ஓகே, 2x minus 24. எனக்கு யாராவது சொல்லுங்க ஏன் வந்து adjacent verticesல நான் போட்டிருக்கேன்? ஏன்னா given data is parallelogram. சரி, A B C D. நான் ஏன் இங்க போட்டிருக்கேன்? ஏன் இங்க போடக்கூடாது? இந்த 2x minus 24ங்கிறத வந்து ஏன்னா அவங்க எதுவும் கொடுக்கவில்லை. ஒன் ஆங்கிள் இஸ் 24 டிகிரி லெஸ் than அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. அது வந்து ஏயா சியா பியா டியா அப்படின்னு எதுவுமே கொடுக்கவே இல்லை. நாம இங்க போட்டா என்ன தப்பு? இங்க போடலாமா? ஏன் போடக்கூடாது? நம்ம போடக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா the given figure, the given quadrilateral is a parallelogram. In a parallelogram, opposite angles are equal. Opposite angles are equal. I have already posted one video in this playlist. Go and watch. Opposite angles are equal. That rectangle versus parallelogram title la or video இருக்கும். It's very very important. ஏன்னா நமக்கு பேசிக் திங்ஸ் தெரியும். ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல், பேரலல் இதெல்லாம் தெரியும். ஆனா உள்ள இருக்கிற டயகனல்ஸ், அந்த ஆங்கிள்ஸ், அந்த பைசெக்டார்ஸ் இதெல்லாம் கண்டிப்பா ரொம்ப 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 முக்கியம். சரியா? இப்போ ஏன் நான் இத வந்து இங்க போட்டிருக்கேங்கிறது புரிஞ்சிருச்சா இல்லையா? இங்க போடக்கூடாது. ஏன்னா ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல், ரைட்? One angle is 2x minus 24. This is 2x minus 24 means that opposite angle C is also 2x minus 24 degree, isn't it? Oh, it's very easy, right? This is the quadrilateral. The sum of the all interior angles for any quadrilateral which is equal to 360 degrees, isn't it? Now we have to add everything and find it easily. Shall we? Yeah. X plus 2x minus 24 plus x plus 2x minus 24 which is equal to 360. This is equal to 360. Okay, how many x? 2x. Yeah, x, 2x, x, 2x. How much will come? 2x plus 2x, 4x and 6x, right? 6x minus 48 is equal to 360 degree. 6x which is equal to 360 degree plus 48 transposition. Okay, how much? Now we can easily find, right? Tell me, what's the answer? Anyone? This is 204. Go. What? Okay, wait. For the calculation mistakes, you should not do, okay? Wait, do it again and tell me the correct answer. Yeah, 408. 6x is 408. But what is my x? 408 divided by 6. How much will come, ma? Anyone? 1 3 is 3, 6 is
6 3s are 18 and 8. So my x is 68 degrees. They ask what is our smallest angle. In this question, நம்ம இதை எப்படி face பண்ணோம்? First, given figure is, given quadrilateral is parallelogram, right? Okay. நான் இது parallelogram மாதிரி இல்ல rectangle மாதிரி தான் இருக்கு அப்படின்னா. Okay. கொஞ்சம் சாட்சி வரைஞ்சிக்கலாமா? வரைஞ்சிக்கலாம். And I have one question. Rectangle can be a parallelogram, right? Because opposite sides are equal. And once opposites are equal and parallel, right? And I have question. All rectangles are parallelograms. Yes, true. All parallelograms are rectangle, isn't it? Anyone? Why? Why? Because angles must be, all angles must be 90 degree for a rectangle, right? But in a parallelogram, opposite angles are equal. It may be anything, right? அது வந்து 90 டிகிரியா தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது parallelogramல. So அதனாலதான் all parallelograms are not rectangles, but all rectangles can be a parallelogram, right? This is very important thing. Okay, na? Then how we found the answer for this question? நமக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்தை என்ன பண்ணணும்? x னு வச்சுக்கணும் இல்லையா? x னு வச்சுக்கிறோம். அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறது. The smallest angle is x. என்னோட ஸ்மாலஸ்ட் ஆங்கிள் எக்ஸ்னா இன்னொரு ஹிண்ட் கொடுத்திருக்காங்க, இன்னொரு ஒன் மோர் ஆங்கிள் கொடுத்திருக்காங்க. அது வந்து 24 டிகிரி லெஸ் தேன் ட்வைஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் ஆங்கிள். ஃபர்ஸ்ட் ட்வைஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் ஆங்கிள் 2x 24 டிகிரி லெஸ் தேன் கம்மி. இப்போ 2xல இருந்து 24 டிகிரி கம்மியா இருக்கு. அப்ப இது எவ்வளவா இருக்குமா? 2 into 68 minus 24 இல்லையா? இது வந்து என்னது? 2 into anyone 68, 2 into 68, 2 8s are 16, 1, 6 2s are 12, 13. அதுல இருந்து ஒரு 24 மைனஸ் பண்ணணும். சரியா? Twice the smallest angle, அதுல less than 24 degree, right? Okay, yeah? What? Okay. 112, right? 112, this is 68. 112, this is 68. And I am இப்ப நம்ம கண்டுபிடிச்சது கரெக்டான ஆன்சர் தானே? நம்ம எப்படி செக் பண்றது? parallelogramல two lines should be parallel அப்படின்னா the same side of the transversal இருக்கு இல்லையா? இப்போ வந்துட்டு இது ரெண்டும் parallel, right? இது ரெண்டும் parallel line L2 L1 same side of the, இதுதான் நமக்கு transversal, same side of the transversal add பண்ணோம்னா it should be 180 degree இருக்கணும். Yeah, this is 112, this is 68, right? 112 68 add பண்ணா 180, so our answer is correct. Okay, move on to next question. Yeah, ABCD is a rhombus. Okay, fine. ராம்பஸ்க்கும் ஸ்கொயரையும் நம்ம வந்து சிமிலர் பண்ணி படிச்சுக்கணும் எப்பவுமே. ABCD is a rhombus. ராம்பஸ்னா நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்? All sides are equal. Yes, yes, all sides are equal. Then ABC வந்து 56 degree. எక్కడ வந்து ABC? ABC. இந்த ABC ஃபுல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இந்த ABC ஃபுல்லா 56 degree. இது ஃபுல்லா 66 degree. Sorry, 56 degree. அவ்வளவுதான் டேட்டா. இது வந்து ஒரு ராம்பஸ், அதுல ஒரு ஆங்கிள் 56 கொடுத்துட்டு ACD கேட்டிருக்காங்க. இங்க இருக்கு ACD இல்லையா? இததான் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க ACD. From this one data, how to find this question? Anyone? அதுக்கு நமக்கு ராம்பஸ் பத்தி ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சிருந்தாதான் இதை நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும். ராம்பஸ் பத்தி என்னெல்லாம் தெரியும்? ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். வேற ஏதாவது தெரியுமா? டயகனல்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும், அதோட ஆங்கிள்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும். நான் அகைன் அண்ட் அகைன் சொல்றேன், குவாட்ரிலேட்டரல்ஸ்ல நீங்க வந்துட்டு உள்ள டயகனல்ஸ் எப்படி பைசெக்ட் ஈச் அதர் ஆகுதா, டயகனல்ஸ் ஈக்குவலா இருக்கா, ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவலா இருக்கா. உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னா குவாட்ரிலேட்டரல்னா ஓகே ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவலா, இல்ல சம் ஆஃப் தி இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் 360. இது மட்டும் போதாது, வேலைக்கு ஆகாது டு அட்டெண்ட் ஒலிம்பியாட் क्वेश्चंस, ரைட்? ஓகே, இப்போ ராம்பஸ்ல வந்து இப்போ ABC is equal to ADC. Opposite angles are equal. Rhombus also a parallelogram, right? This is parallel. Okay. Appo ABC is equal to ADC. First, where we are going to start? Oh God, I'm sorry. Change the color. ABC is equal to ADC. That is 56 degree. இன்னொரு விஷயம் தெரியணும், உன்னோட டயகனல்ஸ் இருக்குல்ல, ராம்பஸோட டயகனல்ஸ், இந்த ராம்பஸோட டயகனல், இந்த டயகனல் bisect each other
and perpendicular to each other. Perpendicular to each other. Very important thing, perpendicular to each other. Perpendicular to each other na idu 90 degree. Change the color. Sure. This is 90 degree. Good. And one more thing, very important. These diagonals irukலையா rhombusல இந்த diagonals வந்து angle bisectors. Angle bisectors. What is that angle bisectors? இந்த angle equal பிரிக்கும். நம்மளோட angle equal பிரிக்கும். Already அது 56 degree na இந்த half green portion, the green portion எவ்வளவுமா half of that 56/2 56/2 56/2 ஆகும். எவ்வளவு வருது ஆன்சர் யாரா சொல்லு? anyone? yeah, angle ABO, angle ABO is 56/2, that is 28 degree. நம்மளோட green portion இருக்கு இல்லையா, அந்த green portion வந்து 28 degree. okay, அப்போ இதுவும் 28, இதுவும் 28. இப்போ நமக்கு வேலை முடிஞ்சது இல்லையா? இந்த ட்ரையாங்கிள்ல இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துட்டு இது 90, இது 28, மீத கண்டுபிடிச்சிடலாமா இல்லையா? angle sum property of the triangle, right? Angle sum property of the triangle. It's a right angle triangle, right? This is OCD. OCD. This is 90. This is 28. Obviously, third angle we can write, right? They are asking this thing, OCD. இல்லையா, நமக்கு OCD தான் வேணும். OCD which is equal to 180 minus 90 plus 28. இல்லையா, மூணு ஆட் பண்ணோம்னா 180 டிகிரி இருக்கணும் இல்லையா? அப்போ வாட்ஸ் த ஆன்சர் மா? அவ்வளவுதானே? சொல். வெயிட் மேக் இட் ஃபாஸ்ட். ஓ வெரி குட். 62 OCD 62. குட். ஏன்னா இது 90, இது ரெண்டே ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து 90 இருக்கணும் இல்லையா? 62 plus 28 வந்து 90 இருக்கும். ஓகேயா? ஓகே ஃபைன். one more time you want me to explain? okay sure. ABCD is a rhombus. ஒரு ரெண்டு டேட்டா. என்னோட ABCD rhombus பா. என்னோட ஒரு ஆங்கிள் கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு ஆங்கிள் வந்து 56 கொடுத்தாங்க. சரியா? அவ்வளவுதான், வேற எந்த டேட்டாவுமே இல்ல. எனக்கு ராம்பஸ் பத்தி நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். அதோட டயகனல்ஸ் வந்து ஆங்கிள் பைசெக்டாரா செயல்படும். அதோட டயகனல்ஸ் வந்து ஆங்கிள் பைசெக்டாரா செயல்படும். அப்படின்னா அந்த ஆங்கிள் half ஈக்குவலா பிரிக்குது. அப்ப 56 ஹோல் ஆங்கிள் 56னா இந்த half ஆங்கிள் வந்து இந்த green portion வந்து 28 டிகிரி இல்லையா? 28 டிகிரி. அப்போ இது அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், என்னோட டயகனல்ஸ் வந்து perpendicular to each other. perpendicular to each otherனா அப்ப இது 90. இப்ப 90 28 கிடைச்சிருச்சுனா தேர்ட் ஆங்கிள் நம்மள ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். டடா. நெக்ஸ்ட். yeah, in figure. okay, DAB is 60. DAB is 60. இங்க இருக்கு DAB. yeah, this one DAB. இந்த DAB 60. இது ஃபுல்லா 60 டிகிரி இல்லையா? ADB இது வந்து 60 டிகிரி. ஓகே, வேற என்ன டேட்டா கொடுத்திருக்காங்க? ரீட். AP and BP. AP ஓகே and BP அவங்க எல்லாம் யார் அப்படின்னா பைசெக்டார்ஸ். ஆங்கிள் பைசெக்டார். ஆங்கிள் பைசெக்டார்னா என்ன பண்ணும்? ஆங்கிள் ரெண்டு ஈக்குவலா பிரிக்கும் இல்லையா? இப்பதானே பார்த்தோம். இப்ப இதை என்டையரா 60 டிகிரினா இந்த போர்ஷன் மட்டும் எவ்வளோ? 30. இந்த போர்ஷன் மட்டும் 30, ரைட்? எனி டவுட்? yeah, I'm here. okay, இப்போ only one angle கிடைச்சிடுது. இப்போ இது வந்து என்னன்னா இது ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஆர் parallelogram. it look like rectangle or not a rectangle, this is parallelogram. கொஞ்சம் வந்து ஸ்லாண்டிங்கா வரைஞ்சிருக்கணும். இது parallelogram question. sure. wait ma. I'll redraw everything. okay, not good okay, you draw neatly ma.
Okay. I'll do it again. The given question is parallelogram, right? The given question is parallelogram. This is P. This is O. Angle bisectors. This is A, this is B, this is P, and this is C. This AP and BP are angle bisectors. Angle bisectors ஓட வேலை என்னன்னு சொல்லியிருக்கிறேன். அந்த ஆங்கிளை வந்து ஈக்குவலா பிரிக்கும். The given angle, the entire angle is 60 degreeனா அதோட half எவ்வளோமா? அதோட half, இந்த half portion மட்டும் 30 degree. ஓகே, இது 30 degree மேம். அப்போ வேற எப்படி மீத இருக்கிற ஆங்கிள் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது? இது parallelogram அப்படின்னா இப்பதான் நான் சொன்னேன், இந்த two sides are parallel. These two sides are parallel. Okay, next slideல சொல்றேன். இந்த parallelogramல இது மாத்திரம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இல்லையா? இது மாத்திரம் 30 டிகிரின்னு தெரிஞ்சிருக்கு. இப்போ நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, இது வந்து parallel. These two lines are parallel, isn't it? If these two lines are parallel, which one is transversal? Okay, அப்ப இதை எடுத்துக்கலாம். Okay, நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் இதை எடுத்துக்கிறேன். Ma'am, these two lines are parallel. This is transversal. This A, B, transversal. இந்த B வந்து transversal. அப்போ same side of the transversal add பண்ணோம்னா 180 இருக்கணும். இப்போ இது entire, இந்த entire yellow is 60, right? This entire yellow is 60. This entire yellow is 60. 60 na this entire B, how much ma? 120. This entire 60, this is 120. This is 60, this is 120. Then only these two lines are parallel, right? The same side of the transversal should be the sum of the angles, 180 degree, right? இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிள் என்டையரா ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு 180 இருக்கணும். அப்போ இந்த கிவன்ல வந்து நமக்கு இது 60 தான் கொடுத்தாங்க. அப்ப மீதம் எவ்வளவுமா? 120. இது மீதம் 120னா இந்த BP is the angle bisector. So half of that, இந்த half இருக்குல்ல, இந்த half எவ்வளவு? 60. இந்த half-ம் 60. 60-60யா அது பிரிஞ்சிடுச்சு இல்லையா? 60-60யா பிரிஞ்சிடுச்சு. சோ நமக்கு இப்ப என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா, நம்ம கிட்ட என்னெல்லாம் இருக்கு? இது 30, இது 60-60 இல்லையா? 30-30, 60-60. ஓகே, இத வச்சு மீத நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். வேற எனி அதர் க்ளூ? Good, very good. In angle BPC, இந்த இருக்கு இல்லையா, இந்த BPC, இந்த ட்ரையாங்கிள் BPCல, ஓகே, இந்த ட்ரையாங்கிள் BPCல BC and PC இதுவும் ஈக்குவல், இதுவும் ஈக்குவல். ஓகே, அதனால DP is equal to half of DC. எப்படி? DP is equal to half of DC. Why? Good. Try. Because AD is equal to BC. This AD is equal to BC. Yes, because opposite sides are equal in parallelogram. AD is equal to, good, very good. Then DP is equal to, okay, DP is equal to PC. Very good. DP is equal to PC. Good try. Oh, very good. Okay, I will conclude. Okay. ஏன்னா நமக்கு given answersல நம்மளோட DP இருக்கு இல்லையா, அந்த DP is equal to 1/3 of PC இல்ல PC is equal to 1/3. DP க்கும் PC க்கும் இருக்கிற ரிலேஷன் தான். DP க்கும்
பிசிக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன் தான். அப்போ நமக்கு இது தெரிஞ்சாகணும் இல்லையா? ஓகே, one more diagram I will do it. ஏன்னா அது மெஸ்ஸியா இருக்கு. This is 30. This is 30. This is 60. This is 60. நமக்கு தெரியும் parallelogramல opposite angles are equal, right? And this is 60, right? This is 60. இந்த angle, the boot angle இருக்கு இல்லையா? இப்ப இந்த triangle மட்டும் நம்ம தனியா எடுத்துக்கலாம். சரியா? Isosceles triangle இல்லையா? புரியுறதா? இப்ப எப்படி அதை நம்ம கன்க்ளூட் பண்ண போறோம்னு? இந்த triangle வந்து isosceles, right? அதனாலதான் AD யும் DP யும் ஈக்குவல். இப்போ இதை எடுத்துக்கலாம். சரியாப்பா? ஃபர்ஸ்ட் parallelogramல first opposite sides are equal. AD is equal to this. AD is equal to BC. Okay? Okay, yeah. AB is equal to CD.